الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم جزاكم الله أستاذ. Shukran, Jazakumullah. Respected teachers and dear students, Alhamdulillah, now after a very long gap, we are uniting here virtually and we are meeting each other in this forum by the grace of Allah the Almighty. This is a noble task. Nowadays, no teaching learning process is taking place in a proper way due to the pandemic situation and crisis. Alhamdulillah, your esteemed teachers comprising the staff members, entire staff members of our Arabic department, they are morally and spiritually helping each other, and you too. Along with that, our professors, Dr. Tamim Ansari sir, Dr. S. Abdur Rahman sir, Dr. Sattar Khan sir, Dr. Zahir Khan sir, they are showing very keen interest to take up some important programs by which our young students will get lot of benefits by the way of learning the basic skills of Arabic language. In addition to lot of professional guidance with latest technology and language skills for the benefit of our students. MashaAllah, I appreciate the students who have shown their interest to join in this program. It is a unique program in this pandemic situation. The students, we do not get enough and efficient basic skills of the language Arabic due to various factors. We, the teachers, have assessed these and we have formulated a suitable method to fill the gap between the real target and the achieved target. As far as the achieved target is concerned, we are not so much satisfied. As far as the real achievable target is concerned, we are Alhamdulillah better in that. But regard to the achieved, so far achieved target is concerned, we are somewhat sorrowful. To fill this gap, this program is arranged. First of all, dear students, you please understand that we shall have the enough and efficient, effective, basic skills of Arabic language. You are expected to have the skill of proper reading of Arabic text, understanding the text, and to have a minimum level of basic skills in speaking Arabic and writing Arabic. These are the 4 basic skills. Inshallah, our effective teachers, Dr. Tamim Ansari sir, our Sattar Khan sir, Zahir Khan sir, and Abdur Rahman sir, with these 4 great teachers, additionally, our esteemed faculty members of our department, and inshallah, if we needed, many other such resource persons from other institutions, there also will be in helping you to achieve this target. First thing
that we need to have the basic skills. In addition to these basic skills, nowadays there are a lot of scope and opportunities for the Arabic learned youth. There we need lots of professional skills. See, that skills will consist of the many other related skills with technological areas. The technological support for the youth and students who have opted Arabic, that thing inshallah will be focused by these good and noble teachers inshallah. With this introductory speech, I congratulate each and every one of the students, and I thank our esteemed teachers to have this access during this pandemic period, and I pray to the Allah Almighty to bestow upon us all the success for the program. With these words, I conclude, and I invite our Dr. Tamim Ansari sir, being appointed as the coordinator for this program. Now he will inshallah speak on this program. Jazakumullah Hasan, shukran lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz for your interview note. Alhamdulillah, this initiative has been taken by our esteemed HOD, respected Dr. Ahmad Ibrahim sir. Alhamdulillah, we have spoken to initiate Arabic proficiency come career development skills last week. Alhamdulillah, sir is very kind enough and has accepted and has given his consent to start the program within a week. Alhamdulillah. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, Alhamdulillah, we have started now. Inshallah, I'll give the brief introduction and details about the course. Inshallah, I'll share my presentation here. Inshallah, I'll talk in our regional language in Tamil, so that inshallah we'll have a clarification, and we will open a discussion now after the my presentation. And inshallah, you can also give your clarification if anything is required. So first, Bismillahirrahmanirrahim. So what topics will be covered in the course? First, Arabic comprehensive learning. Durus Volume 1, Volume 2 and Volume 3. நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ண போகுது இன்ஷால்லா ஒரு 55 டேஸ், ஜூன் 1ஆம் தேதியிலேருந்து ஜூலை 24-25 வரைக்கும் கோர்ஸ் படிக்க போகிறோம். வால்யூம் 1 மட்டும் இன்ஷால்லா தான் முதல்ல டார்கெட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இந்த 2 மாதம் இன்ஷால்லா உங்களோட ஒத்துழைப்பு முழுமையாக வேணும் இன்ஷால்லா. சரி, இது துருஸோட இந்த லேர்னிங் வந்து எப்படி நம்ம படிக்க போகிறோம்? ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காலேஜில் படிச்சுட்டு தான் வரோம். வேறு இந்த லேர்னிங் வந்து வேறு எந்த மாதிரி நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, வீக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளும் இன்ஷால்லா ஒரு 45 மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 45 மினிட்ஸ் உங்கள் டைம் அது. நான் காலையில் ஃபஜருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு வீடியோ லிங்க், யூடியூப் லிங்க் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் நம்மளுடைய குரூப்பில். இப்போ குரூப் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த APCDSன்னு சொல்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. அந்த குரூப்பில் இன்ஷால்லா எவ்ரி டே மார்னிங் ஆஃப்டர் ஃபஜர் நான் எங்கள் டீச்சர்ஸ், நாங்கள் ஜஹீர் கான் சார், சத்தார் சார், அப்துல் ரஹ்மான் சார், நான் 4 பேர் இருக்கும். 4ல் மோஸ்ட்லி இன்ஷால்லா உங்களுக்கு வந்து அவங்க காலையில் ஃபஜருக்கு அப்புறம் அந்த லிங்க் கிடச்சிடும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி படிக்க வேண்டியதான். அது நீங்கள் இன்ஷால்லா கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் புக்கில் வந்து நோட்டில் நீங்கள் எழுதிட்டு வரணும். இது மாதிரி மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே 6 நாள் இந்த டெய்லி 45 மினிட்ஸ் வந்து படிக்கணும். தேர்ஸ்டே அண்ட் சண்டே, தேர்ஸ்டே மார்னிங் 9 o'clock, அதே மாதிரி சண்டே மார்னிங் 9 o'clock. இந்த டைமில் உங்களுக்கு என்னன்னா இதோட ரிவ்யூ கிளாஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு 3 வீடியோக்கு அப்புறம் இன்ஷால்லா ஒரு ரிவ்யூ கிளாஸ். மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே முடிச்சுட்டு 4th டே வேலைக்கிழமை, அஃப்கோர்ஸ் 4th டே கூட நான் காலையில் ஃபஜருக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு
அந்த லிங்க் அமைச்சிருவேன். இருந்தாலும் அதே டேல காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ கிளாஸ் இருக்கும். இந்த 3 கிளாஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன படிச்சதுல என்ன ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் நீடடா, இல்லாட்டி உங்களோட நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்ஷால்லா. அப்புறம் திருப்பி அதே மாதிரி வியாழக்கிழமை தொடரும், வெள்ளிக்கிழமை தொடரும், சனிக்கிழமை தொடரும். சனிக்கிழமை முடிஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு இன்ஷால்லா வந்து ரிவ்யூ கிளாஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த அந்த நாளில் உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அதே 9 o'clock இன்ஷால்லா நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஒரு ரிவ்யூ கிளாஸ்க்கு வரணும். அந்த வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை இந்த 3 நாளில் என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க, அதில் நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் அதை நீங்கள் இன்ஷால்லா அந்த இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏதாவது உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் புரியலைன்னா அதை தாராளமாக நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இன்ஷால்லா. ரெண்டாவது வந்து டைப்பிங். இப்போ நம்ம வேலைக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தேர்ஸ்டே அண்ட் சண்டே இன்ஷால்லா அந்த ரிவ்யூ கிளாஸ் இருக்கும்போது நம்ம வேற இதெல்லாம் என்னென்ன கவர் பண்ணுவோம்னா, உதாரணமாக 9 to 10 கிளாஸ் இருக்குது. 9 to 10 கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 9 to 10 கிளாஸ் தேர்ஸ்டேவும் சண்டேவும் அந்த 1 மணி நேரம் கிளாஸ் நடத்திடுவோம். நடத்திட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அல்லது இப்போ 1 மணி நேரம் அப்புறம் ஒரு 1/2 an hourல வந்து மற்ற டெக்னாலஜியில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கற்றுருவோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று ஒவ்வொரு செஷன்லையும் ஒன்று. உதாரணமாக ஒரு நாள் டைப்பிங் இருக்குது. டைப்பிங்கே ஒரு 2 செஷன் போகும். ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் 23 மாணவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்டிசிபேஷனில். அதில் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 20 பேர்கிட்ட வந்துட்டீங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த 20 பேரும் அநேகமாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாருமே டைப்பிங்கில் வந்து வெல்வர்ஸ் தான். இருந்தாலும் ஒரு அதில் உள்ள சில நுணுக்கங்கள் வந்து சொல்லி தரப்படும் இன்ஷால்லா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அதில் கண்டென்ட் நம்மளுடைய கோர்ஸில் என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோம்னா, இமெயில் ரைட்டிங். பொதுவாக இமெயில் ரைட்டிங் பண்ணுறது வந்து முக்கியம் இல்லையா, அது எப்படி இன்னும் சொல்லி தருவோம். அதில் 2னா என்ன அட்ரஸ் பண்ணுது, சிசினா என்ன அட்ரஸ் பண்ணுது, பிசிசினா என்ன அட்ரஸ் பண்ணுது, அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட். ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கூட எப்படி அனுப்பணும், நீங்கள் ஃபர்தராக இன்ஷால்லா ஜாப் போகிறீங்க, எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் உங்களுடைய ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அதில் வந்து வேர்ட் ரொம்ப முக்கியமானது, அப்புறம் எக்ஸல், அப்புறம் பவர் பாயிண்ட். இந்த 3 விஷயங்கள் ரொம்ப பிரதானமாக இருக்குது. அந்த 3 விஷயங்களையும் நம்ம இன்ஷால்லா காலேஜில் நம்ம ட்ரெயின் ஆகிருக்கோம். இருந்தாலும் அதில் இன்னும் இன்ஷால்லா வில் ஆட் மோர் லைட் ஆன் தோஸ் டாபிக்ஸ், வேர்டு, பவர் பாயிண்ட் அண்ட் எக்ஸல். அதை பற்றி நம்ம படிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஒவ்வொரு ரிவ்யூ கிளாஸ்லையும் அந்த ரிவ்யூ கிளாஸ் முடிஞ்சவொன்னே ஒரு 1/2 an hour வந்து இதுக்காக ஒதுக்கப்படும். நெக்ஸ்ட் கூகுள் டிரைவ். கூகுளோட ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் எல்லாரும் அதை தவிர்த்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, கூகுள் டிரைவை தவிர்த்து கூகுள் டாக்ஸ் இருக்கு, கூகுள் டிரைவ், கூகுள் டாக்ஸ், கூகுள் ஃபார்ம்ஸ், கூகுள் ஷீட், கூகுள் ஸ்லைட்ஸ், கூகுள் சைட்ஸ், பிளாகர், கூகுள் டிரான்ஸ்லேட், அப்புறம் சில ஆட்-ஆன்ஸ். இதெல்லாம் என்னென்ன எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், இது டெக்னாலஜியில் இந்த டெக்னாலஜி நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு கெரியரில் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி முக்கியமான சில நுணுக்கங்கள் வந்து இந்த இதில் சொல்லி தருவோம் இன்ஷால்லா. அப்புறம் இந்த மூக் கோர்சஸ் ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எடெக்ஸ் மூலியமாகவும் கோர்ஸ் மூலியமாக இருக்கும். அது சில மாணவர்களுக்கு வந்து இது என்னன்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் மோர் டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம் இன்ஷால்லா. நம்மளே வந்து சில கோர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம், இதை நீங்கள் எடுத்துக்குவாங்க, ஈஸியாக இருக்கும், படிக்கலாம். இதில் எல்லாமே நம்ம இன்ஷால்லா ஒவ்வொரு ரிவ்யூ செஷன்லையும் சில டாபிக்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டே வருவோம். உங்களுக்கும் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங். அதாவது நீங்கள் நம்ம கிளாஸ் 45 எவ்ரிடே 45 மினிட்ஸ் தான். அதில் நீங்கள் வந்து காலையில் நான் ஃபஜருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் அதை படிச்சிடணும் அந்த வீடியோவை. சாயங்காலத்துக்குள்ளே நைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த நம்மளோட குரூப்பில் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடணும். சார், ஐ ஹாவ் வாட்ச் த வீடியோ, டுடேஸ் வீடியோ, ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டுடேஸ் டாஸ்க், ஏதோ ஒன்று நீங்கள் வந்து மெசேஜ் வந்து உங்கள் தரப்புலேருந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும். மீதி டைம் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா இன்ஷால்லா இந்த நம்ம சொல்லித்தர டெக்னாலஜியில் உள்ள சாஃப்ட்வேர்ஸை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதை நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங்கை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும், வீட்டிலே உட்காந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு, ரொம்ப நிறைய பெருசாக இருக்காது, கொஞ்சம் இன்ஷால்லா ஒரு நாள். ஏன்னா லேர்னிங் இல்லையா, சில ப்ராசஸ் வந்து அப்படி தான் பண்ணணும். ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக படிச்சுட்டா ஓரளவுக்கு சிறு துளி பெருவெல்ல மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் வந்து இன்ஷால்லா பெரிய லெவலுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணிப்பீங்க இன்ஷால்லா. அப்புறம் கேன்வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர், இது எப்படி பயன்படுத்துது, அதாவது நம்ம போஸ்டர்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். நேற்று கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று அமைச்சிருந்தேன். இந்த வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அஹ்லன் சஹலன் மர்ஹபன் பிக்கும், லெட்ஸ் லேர்ன் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த போஸ்டர் வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம டிசைன் பண்ணது கிடையாது. கேன்வான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குது. அதில் நம்ம போனோம்னா அதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கும் கேன்வா. அந்த போஸ்டர் நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா
இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே போஸ்டர் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை. நம்ம காலேஜில் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த அவங்க ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அந்த கேன்வா பயன்படுத்தி தான் போஸ்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் கவனிச்சிருக்கேன். கேன்வா இல்லை மற்ற நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அதில் கேன்வா வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமானது. ஏன்னா நிறைய அவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து யூடியூப் வந்து அநேகமாக தெரியாது யாருக்கும், எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். இந்த யூடியூப் மூலயமா நம்ம என்னென்ன கற்றுக்க முடியும் யூடியூப் மூலயமா? உதாரணமா சேனல் கிரியேஷன். யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா சேனல் கிரியேஷன் இருக்கு. ஒரு சேனல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, அப்புறம் யூடியூப் ஸ்டூடியோ, அப்புறம் அப்லோடிங் வீடியோஸ், எடிட்டிங் அண்ட் ட்ரிம்மிங், லைவ் டெலிகாஸ்ட், அப்புறம் ஷேரிங். ஒரு வீடியோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து அதில் என்னென்ன பண்ணணும், அது பப்ளிக்கா, ப்ரைவேட்டா, மேட் ஃபார் கிட்ஸா, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து எதுன்னு நம்ம சரியாக சூஸ் பண்ணுவோம், அதை சூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும். நான் அநேகமாக நிறைய பேருக்கு அது தெரியும். இருந்தாலும் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதில் கூடுதலாக நம்ம எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதில் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் வந்து இன்ஷால்லா உங்களுக்கு சாதாரண இதெல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதாவது ஒரு நிறைய இரலவெண்ட் பார்த்தா நமக்கு நிறைய இருக்கும். நம்மளுடைய யூடியூப் இதில் வந்து இரலவெண்ட்டாக நிறைய இருக்கும். நம்ம இன்ஷால்லா நம்மளால என்ன வந்து சமுதாயத்துக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், வெறுமனே இல்லாமல் ஒரு எஃபெக்டிவா, ஒரு ஆக்டிவா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இந்த யூடியூப் கூட உங்களுக்கு வந்து இன்ஷால்லா இந்த பாடத்தில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம்.